प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु को दास भाव आपण मान प्रत्येक को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज आपण मान सम्मुख में गोटे छोट प्रसंग नहीं प्रभु का वाक्य रखापी चाहे। आ प्रसंगर शीर्षक हूँ आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। प्रसंगर शीर्षक है आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। विशेषकर संवादटी युवा मान जो स्कूल कॉलेज रे पढ़ती जो मानकर विवाह बयस हो ना ए पर्यंत बा से विवाह बयस पाद दौरान मुझे पांचटी परामर्श रखापी चाहे। जो मैंने प्रेम रे पड़िछंती बा प्रेम रे पढ़ापी जाउछंती सेमान को निमंते मु पांचटी परामर्श रखापी चाहे जहाँ वास्तव में आम युवा मान को साहाय्य करिबो जेपरि सेमाने आग को ध्यान देवे सेमाने प्रेम करने पूर्वर बा विवाह रे आग को बढ़िबा पूर्वर। प्रथम विषय कहवाई चाहे आपण प्रेम रे पड़िछंती कि यही प्रसंग रे कहवाई प्रथम विषय है निज बयस को ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्वर आपणार बयस को देखंतु। आपण जदि 20 वर्ष कम प्रेम रे पड़ंतु नहीं, प्रेम न कले भल नचेत आपण को शिक्षा आपण को भविष्य एपरिक आपण को चरित्र मध्य नष्ट हो पारे एवं आपण सब क्षेत्र रे अक्षम हेबे। आपण को भविष्य तो अंधकारमय हेबो किंतु ता सहित आपण शिक्षा मध्य उत्तम भाव रे संपन्न करि पारिबे नहीं एवं आपण को चरित्र मध्य कष्ट पाइबो। प्रभु को दास भाव में कहवा पई चाहे शारीरिक आवेग और आतुरता को नियंत्रण बा संयत करंतु। कारण कौन करवा उचित बा अनुचित ता आपण जानि न थांती एवं एहा द्वारा आपण विराट भूल करि बसिबे। मैं आपन कहवा पई चाहे प्रथम विषय आपणकर बयस को ध्यान दियंतु। एहा मोर प्रेम करिवार बयस कि। कारण आज आम जो जगत रे जहाँ देखुछु आम चतुर्पार्श्व रे जहाँ देखुछु स्कूल कॉलेज पढ़ुवा पिला माने टीन एज रो पिला माने विशेषकर आपण को बयस जो रही से आग पछ किसी विचारती नहीं। से विभिन्न माध्यम से आकर्षित हुंती आउ से समय भूल कर बसंती जे से जहाँ करवा उचित नुहे समय अनुसार जहाँ करवा उचित नुहे ताहा कर बसंती। प्रथम विषय आपण जिते छात्र अवस्था रही से समय आपण को शिक्षा को गुरुत्व देवे, आपण को भविष्य को गुरुत्व देवे। आग शिक्षा आग भविष्य आग चरित्र तापर आपण चयन करेंगे आपण क्या भल पाइबे बा बाहा हेबे यह द्वितीय विषय अटे। तेणु आपण माने प्रथम रे जो बयस को ध्यान दियंतु। यहाँ मोर प्रेम करिवार बयस कि। प्रेम रे पड़िबा पूर्व आपण ध्यान दियंतु जे आपणकर प्रेम करिवार बयस हेछि कि। आ द्वितीय विषय पाठ पढ़ा और भविष्य गठन को अधिक ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्व आपणकर पाठ पढ़ा एवं भविष्य को अधिक ध्यान दियंतु। आपण युवावस्था रे उत्तम भाव पाठ पढ़ी भविष्य गठन करबा समय जदि आपण भविष्य गठन करिवे नहीं परवर्ती समय रे आपण कांदिबे। कारण आम जो समय बसवास करुछु शिक्षार अधिक गुरुत्व रही। भविष्य निर्माण रे आपण शिक्षार आवश्यकता अधिक रही। जदि उत्तम भविष्य आपण चाहूछंती तेबे आपण उत्तम भाव पढ़ा को पड़ो। किंतु जदि आपण प्रेम रे पढ़े आपण पाठ पढ़ा एवं भविष्य गठन रे व्याघात सृष्टि हेबो। मैं आपन कहवाई चाहे जदि ए दुईटी विषय आप नष्ट करेंगे आग को आपण कि समाधान नथिबो। आपण पथभ्रष्ट हेबे एवं जीवन सारा हंतसंत हेबे। पाठ नथिले भल प्रस्ताव भी आसे नहीं। पाठ पढ़ी नथिले आपण भल जॉब भी करि परिबे नहीं, निज गोड़े ठिया हो पारिबे नहीं, आपण को भविष्य अंधकारमय हो जिवो। तेणु आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्व आज अनेक युवा पुओ झियो माने किशोर अवस्था रे बा स्कूल पढ़िबा बयस रे प्रेम रे पढ़ी से पाठ पढ़ा से भविष्य को नष्ट करिसंती। एपरिक से चरित्र मध्य नष्ट होईछि एवं परवर्ती समय से कांदिबा पई पड़िछि आ कांदिबा छड़ा किछि न थाए। तेणु आपण को हमर द्वितीय परामर्श जे पाठ पढ़ा और भविष्य को अधिक ध्यान दियंतु। जदि आप प्रेम रे पढ़ी वर्तमान आप चिंता करि पारिबे
ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି? ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ କି? ଟାଇମ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଟାଇମ ପାସ୍ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଟାଇମ ପାସ୍ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରରେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମୟରେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ନୁହଁ, ଏହା ଟାଇମ ପାସ୍ ନୁହଁ, ଏହା ଅତି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ଯୁବାମାନେ ଘରୁ ବାହାରେ ଯାଇ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରୁହନ୍ତି, ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ମିଶିକି ଟ୍ୟୁସନ ପଢନ୍ତି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଠିକ? ଆପଣ ସବୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ଜୀବନସାଥୀ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହା ହେବେ ତ? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପରିବେଶ ତ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିପାରିବେ ତ? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଆସେ ସେ ପରିବାର ତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ତ? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ନାଇଁ ସେ ମୋର ରିଲେଟିଭ, ସେ ମୋର କଜିନ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଆଉଜି ପଡି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ ଥିବ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ଆପଣ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି, ବୟସ କୁଆଡେ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବେଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ ଗୀତ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛି, ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମ ଗୀତ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ପଢୁଛି, ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ବହୁତ, ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏ ଭଲଗର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଏ ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ଅନେକ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅନେକ ସିନେମା ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇଦେବ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଆଖି ବୁଝା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଗାଡି ଭଳିଆ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ବୟସ କମ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କଷ୍ଟ ଦିଏ,
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆବେଗକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମାହୋଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ବା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? এই ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବା ଜୀବନ ସାଥୀ ମଙ୍ଗଳଜନକ ହେଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକ ବିଷୟ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବି ନଥାଉ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ବାପା, ନା ମା, ନା ଭାଇ, ନା ପରିବାର, ନା ଈଶ୍ୱର, ନା ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ଅପମାନିତ ହେବେ, ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଲାଇଫର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି। ଜଗତର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଲୋକକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଟା ସେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର, କୋଉ ଭାଷାର, କୋଉ ଗାଁର, ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, ସେ କି ପ୍ରକାର, କିଛି ନ ଭାବି ହୃଦୟ ଦେଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅପମାନିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବଳକା ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ସାନଟି ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯିବେ? ସେମାନେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେମିତି ନେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ, ଆତ୍ମିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ଆଶାବାଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସହମତି କ୍ରମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିକି, ଏକଘରିଆ କରିକି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, এই 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଗ୍ରସର ବି ହେଇଛନ୍ତି ବା କି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ଆଜିର ସମୟ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓହରି ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ, ଏପରିକି ମାରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେମରେ ଫେଲିୟର ହେବେ, ଯଦି ଅପମାନିତ ହେବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୁବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଘରୁ ବାହାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଥା ସମୟରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଳନାର ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗାତ ଅଟେ, ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜକୁ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଲୋକ ଭାବିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଏକାଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି,
ଏକାଠି ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଲୋନୀ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିତାମାତା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋକଠୋକ ମନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟର। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବି ଜାଣନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷମ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତୁରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଏ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ନିର୍ବୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି, ପ୍ରେମ କୁଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡାକ ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ତା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଏ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବୟସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଣ ପ୍ରେମ କରିବାର ବୟସ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ବୟସ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଠ ପଢା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ କି? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ହେଇପାରନ୍ତି, କଜିନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ହେଇ ନପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ କି? ସେ ପରିବେଶ ତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେ କି? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଢେଇ ନେଇ ପାରିବ କି? ସାବଧାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ସିନେମା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ଅପମାନ ନେଇ ଆସିବ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ସେମାନେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସରେ ବଡ଼, ଏପରି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି
मोर युवा भाई भौणी मान सम्मुखें प्रभु गोटे छोट प्रसंग में वार्ता परिवेषण करने आपण मो हृदय चालना देइछंती। प्रभु दयाकर साहाय्य कर प्रभु आमर युवा पुओ झी माने अबाटे जीवा समय प्रभु यही प्रसंगटी से जीवन में कार्य करू प्रभु समय पूर्वर बयस पूर्वर शिक्षा अर्जन न करी भविष्य गठन न करी भूल पदक्षेप नेवा पूर्वर प्रभु से दयाकर साहाय्य कर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन दया से संग धरू प्रभु प्रभु से टीनेज रही सकाशे गोटे विषय जानी पारती ना प्रभु कौन करने को हम जानती ना प्रभु दयाकर साहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु पुओ झी मैंने बापा माँ ठार दूर रुहति स्कूल कॉलेज रुहति हॉस्टेल रुहति बाहर चाकरी करने जाती बाहर ट्यूशन जाती ट्यूटोरियल को जाती प्रभु अज्ञात व्यक्ति मान स्पर्श आसिकी प्रभु अनेक भूल पदक्षेप नहीं प्रभु आवेग को नियंत्रण कर पारि नाहंती पवित्रात्मा परमेश्वर दया कर साहाय्य कर प्रभु से माने जेपरी आगामी समय सबु विषय सतर्क हेबे अपना बापा माँ अपना परिवार अपना बंधु वर्ग विषय भाविबे प्रभु से मंडली विषय भाविबे प्रभु दया कर साहाय्य कर प्रभु अपना पिता माता को पुणी आपण को प्रभु जेपरी दुख न दियंती एथिबे अनुग्रह कर प्रभु आज समय जो पुओ झी माने प्रभु अविश्वासी पुओ झी मान सहित बंधुता स्थापन कर विवाह कार्य आग को बढ़ावा निष्पत्ति नौकरी से बुझापी साहाय्य कर प्रभु बुझापी साहाय्य कर दया कर प्रभु अनुग्रह कर प्रभु से केते बड़ अपराध आपण विरुद्ध में करुँचा बुझापी साहाय्य कर असमान जुआल जचा जाऊँच प्रभु आलोक अंधकार केवे मिसब नहीं आप प्रभु से गठन करने जाऊँच पिता दया कर बोली प्रार्थना करुँची प्रभु मोर युवा भाई भौणी माने उत्तम पाठ पढ़े उत्तम भविष्य गठन करेंगे देशर गोटे प्रभु सभ्य नागरिक हेबे उत्तम चरित्रवान हेबे प्रभु ए प्रकार अनुग्रह कर एवं भविष्य जीवन में बाहागर आगे कि प्रभु उत्तम जीवन साथी पाई परिबे प्रकार साहाय्य कर से दूरदृष्टि कर प्रभु बुझापी साहाय्य कर जदि कहीं ए प्रकार भूल फांदरे पड़ जाइछंती प्रभु आज से बाहर अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुँची दयामय स्वर्गस्थ पिता आपण नाम महिमा हो गौरव प्रार्थना शुणिल से धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करो प्रभु जन पाठ पढ़ुंट ज्ञान भाव अच्छी ज्ञान दिए प्रभु पारिवारिक समस्या मध्य रही गुड़े प्रकार प्रभु परिस्थिति गति करुँच अनुग्रह कर प्रभु दया कर प्रभु प्रार्थना शुणिल धन्यवाद आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली आमीन प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रिय युवा भाई भौणी मैंने ए संवाद द्वारा निश्चित भाव में आपण मान उपकृत होइथिबे जदि संभव आपणकर कौन सी सांगसाथी अच्छी जो मैंने प्रकार परिस्थिति अच्छी आपण भावुंट यही प्रसंग से कम आसब प्लीज आप सेयार करूँ आ वयस्क बापा माँ मान को कहवाई चाहे जदि आप भावुंट ये प्रसंगटी आपण पुओ बा झीर जीवन में कार्य आसब शुणापी उत्साहित करूँ प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रभु आपण मान सहित रही महिमा प्रकाश करंतु।